پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ SMDA پر دستخط کر دیے گئے۔ معاہدہ کسی بھی جارحیت کی صورت میں مشترکہ دفاع اور تحفظ کو یقینی بنائے گا۔ معاہدے کے مطابق کسی ایک ملک پر حملہ دونوں ممالک پر جارحیت تصور ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات میں پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی اور اسٹریٹجک تعلقات پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے سعودی قیادت اور عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اس معاہدے کی کامیابی میں کلیدی کردار ہے۔ سنگ میل اور سب سے بڑا انقلابی معاہدہ اپنی اہمیت کی وجہ سے دونوں برادر ممالک کے سربراہان نے خود دستخط کیے۔ سعودی عرب میں پاکستانی وفد کا شاندار استقبال، پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں نئی جہت۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا استقبال سعودی شاہی فضائیہ کی جانب سے بے مثال انداز میں کیا گیا۔ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جنہیں سعودی عرب اس قدر عزت و تکریم دیتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے سفارتی تعلقات دوستی، محبت اور بھائی چارے کی اعلیٰ مثال ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کا ہمیشہ مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین تاریخی برادرانہ لازوال تعلقات باہمی اعتماد اور اسلامی بھائی چارے پر مبنی ہیں۔ پاکستان کے عوام سعودی عرب کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کے باعث پاکستانی عوام کی سعودی عرب سے گہری مذہبی وابستگی بھی۔ وزیر اعظم کے فقید المثال استقبال کے بعد اسلام آباد دارالحکومت کی عمارتوں کو روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ پاک سعودی ٹاور سمیت اسلام آباد کو روشنیوں سے سجایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد سے ملاقات کے لیے قصر یمامہ ریاض پہنچے تھے۔ سعودی شاہی پروٹوکول گھڑ سواروں نے وزیر اعظم کا شاندار استقبال کیا۔ شاہی دیوان پہنچنے پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ سعودی مسلح افواج کے دستوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد کے درمیان دو طرفہ ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر شریک ہوئے۔ وزیر دفاع خارجہ آصف، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک شریک ہوئے۔ معاون خصوصی طارق فاطمی بھی اعلیٰ سطح ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم کے ہوائی جہاز کا سعودی فضائی حدود میں داخلے پر F-15 لڑاکا طیاروں نے اپنے حصار میں لے لیا۔ طیارے کے پائلٹس نے وزیر اعظم کو خوش آمدید کہا۔ شہباز شریف نے عربی میں شکریہ ادا کیا۔ ریاض کے ڈپٹی گورنر اور اعلیٰ حکام نے رائل ایئرپورٹ پر وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ ایئرپورٹ پر وزیر اعظم کو 21 توپوں کی سلامی پیش کی گئی۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور ڈپٹی گورنر شہزادہ محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزیز سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پاک سعودی عرب تعلقات اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی عرب میں پرتپاک استقبال پر وزیر اعظم کا سعودی قیادت کا شکریہ۔ وزیر اعظم کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام، کہا کہ ریاض کے سرکاری دورے پر شاندار استقبال پر محمد بن سلمان اور سعودی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ لڑاکا طیاروں کے استقبال اور چاق و چوبند گارڈ آف آنر دونوں ممالک کے درمیان محبت اور احترام کو ظاہر کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے محمد بن سلمان سے ملاقات کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سعودی ولی عہد سے ملاقات میں دو طرفہ تعاون اور علاقائی چیلنجز پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کے ویژن اور قیادت کی تعریف کی۔ کہا پاکستان کے ساتھ سرمایہ کاری اور کاروباری تعلقات بڑھانے پہ محمد بن سلمان کی دلچسپی کی قدر کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی فروغ پاتی رہے۔ دعا گو ہیں کہ دونوں ممالک کی دوستی عظمت کی نئی بلندیوں کو چھوئے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کشمیر کے ورکرز اور قائدین کی عزت نفس روزانہ کی بنیاد پر مجروح ہو رہی ہے۔ قیادت اپنے ورکرز کو گھٹیا اور نامناسب الفاظ کہتے سنائی اور دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی ملنے آ جائے تو اس کا استقبال گالم گلوچ سے کیا جاتا ہے۔ کسی ٹیلی فون آ جائے تو اس کو کھری کھری سنا دی جاتی ہیں۔ گزشتہ دنوں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی قیادت کا بھارت کے ساتھ مل کر آزاد کشمیر میں بدامنی پھیلانے کے لیے پروپیگنڈا بھی سامنے آیا تھا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی قیادت نے بھارتی نمائندے سے باقاعدہ 5 گھنٹے پر محیط میٹنگ کی تھی۔ آپ کو بتائیں پاکستان کے مختلف شہروں میں اس وقت آشوب چشم کی وبا زور پکڑ چکی ہے۔ آشوب چشم اور پپٹوں کے لیے بننے والی 2 غیر معیاری ادویات کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے اومیگا میکس پر بھی بات کی ہے۔ اس پر مزید تفصیلات جاننے کے ندیم چودھری سے۔ جی ندیم، بتائیے گا تفصیلات کیا ہیں؟
जी बिल्कुल, एक तरफ मुल्क भर में सैलाब की वजह से शोबे चश्म की वबा फैल चुकी है, लेकिन दूसरी जानब शोबे चश्म के जो ड्रॉप्स हैं, कतरे जो डाले जाते हैं, वो गैर मेयारी होने का इंकशाफ हुआ है और ड्रैब की जानिब से एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि शोबे चश्म के जो ड्रॉप्स हैं, वो गैर मेयारी हैं और इन पे वेगा मैक्स नामी ड्राफ्ट बैच नंबर VHF-028 को गैर मेयारी करार दिया गया है और पाकिस्तान में मार्केट में फरोख्त होने वाली वेगा मैक्स ड्रॉप्स की क्वालिटी को दुरुस्त नहीं करार दिया गया। वेगामैक्स ड्राफ्ट बैच नंबर VHF-02 को इस्तेमाल से आंखों की बिनाई भी मुतासर हो सकती है। ड्रैप अलर्ट में कहा गया है कि इस बैच के तमाम ड्राफ्ट्स को तमाम जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो फौरी तौर पर वापस करें और ड्रग इंस्पेक्टर्स को अलर्ट जारी किया गया है कि इनको फौरी तौर पर मार्केट से उठाया जाए। इन ड्राफ्ट्स की वजह से तमाम मरीजों की बिनाई भी जा सकती है। जी नदीम चौधरी, आप ओमेगा वैक्स ड्रॉप्स के हवाले से भी तफसीलात से आगाह करे थे और आशुबे चश्म के हवाले से आपका बहुत शुक्रिया। सैलाब की बात करेंगे। सैलाब पंजाब से जाते जाते तबाही छोड़ गया। कई इलाकों में हजारों मकीन बेघर, फसलें तबाह, मौज़ेजात और देहात तबाही का मंजर पेश करने लगे। घोटकी से रियाज हुसैन, कंदकोट से फरमान अली, सजावल से खालिद ताहिरानी, मोरू से जानी मोहराई, शुजाबाद से जुनेद शाह और अहमदपुर सियाल से मोहम्मद इरफान तफसीलात से आगाह करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे घोटकी का, जहां पर रियाज हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी रियाज हुसैन, घोटकी और गिरदनवा में सूरत हाल क्या देखते हैं? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ घोटकी के इलाके कादरपुर हाई स्कूल में, जहाँ पे मुतासिर सैलाब मुतासिर के लिए जो लगाए गए यहाँ पे जो कैंप थी, वहाँ इस वक्त मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कंटेनर लगाए थे, मोबाइल सर्विस लगाई गई थी। जो मुतासिरीन सैलाब मुतासिरीन थे, वो यहाँ पे उनको बताया जा रहा था कि वहाँ पे इनको रेस्क्यू किया जा रहा है, मगर अफसोस से मुझे कहना पड़ा कि इस वक्त ना रिलीफ कैंप में ना कोई सरकारी अमला जो है वो भी इस वक्त मौजूद नहीं है। अगर बात की जाए तो सैलाब अभी इस वक्त ऊंचे दर्जे का है। सैलाब मुतासिरीन शदीद कच्चे के जो देहात में वो शदीद परेशान है। हुकूमत की जानिब से उनको जो कच्चे से जो पक्के की तरफ जब मुंतकिल किया गया, उनके लिए यहाँ पे एक गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ पे हाई स्कूल कादरपुर में एक रिलीफ कैंप लगाया गया था। जबकि इस वक्त मैं आपको बता चलूँ कि यहाँ पे कुछ भी इस वक्त नहीं है, ना सैलाब मुतासिर नजर आ रहे हैं, ना कोई हुकूमत की जानिब से जो अमला, सरकारी जो अमला था वो भी इस वक्त नजर नहीं आ रहा। जी रियाज हुसैन, घोटकी और गिरदनवा से सूरत हाल से आप अपडेट करे थे। कंदकोट का रुख करेंगे, जहां से फरमान अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी फरमान अली। जी देखें, मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब के बाद जो है दरिया सिंध गुड्डू बराज के मकाम पर जो है मुसलसल पानी के इजाफे जो है ना, कंदकोट के कच्चे का एरिया जो है ना वो पानी की लपेट में आ चुका है। यहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब भी बरकरार है और रेला यहाँ से गुजर रहा है और यहाँ पर सैकड़ों घर जो गांव हैं वो पानी की नज़र हो चुके हैं। यहाँ पर घर माल मवेशी उनके पानी की लपेट में आ चुके हैं। यहाँ पर कोई भी इंतज़ामिया की जानिब से खातर का इंतज़ाम नहीं किए गए हैं, ना ही उनको पक्के की तरफ मुंतकिल किया गया, ना ही यहाँ पर मेडिकल कैंप यहाँ पर लगा दी गई है। जब हमारे इलाके मकीनों से बात हुई तो इलाके मकीनों का यही कहना है कि हम वज़ीर आला सिंध से ये मुतालबा करते हैं कि खुदारा हम यहाँ पर कच्चे के एरिए में पानी में फंसे हुए हैं, हमें यहाँ से पानी में से भी निकाला जा सके ताकि हम पक्के की तरफ यहाँ पर आ सकें। और यहाँ हमारे बच्चे बूढ़े जो है ना मुख्तलिफ बीमारियों में जो है ना पड़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी है, पानी की वजह से बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। तो जल्द से जल्द जो है हम मुतालबा करते हैं हमें यहाँ पर रिलीफ भी दिया जाए, हमें राशन वगैरह भी दिया जाए और पक्के की तरफ जो है ना यहाँ पर मुंतकिल किया जाए। पानी खड़ा है, पानी की वजह से बीमारियां पैदा हो रही हैं। कंदकोट से फरमान अली आप अपडेट करे थे। सजावल का रुख करेंगे, खालिद ताहिरानी से मजीद तफसीलात जान लेंगे। जी खालिद ताहिरानी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुजावल सिंधु दरिया के मकाम पर। सिंधु दरिया में इस वक्त 3 लाख का रेला जो है ना दरिया सिंध में दाखिल हो गया है, जिसके बाद कई कच्चे के जो इलाके हैं वो जो है ना ज़ेर आब आ चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक गांव खैर मोहम्मद मंछरी में, जहां पर मुतासरीन ने अपनी मदद आपके तहत आके जो है ना हिफाजती बंद पर पनाह ले ली है। इस हवाले से मेरे साथ एक खवातीन भी है मौजूद, आए उनसे जानते हैं। असीं ग़रीब चो तरफ़ पानी अची वियो आहे। हाणे हिते असां वटि केरु बि माने असांखे ॾियण लाइ का बि खाधे जी खुराक कोन पुॼाई आहे ऐं असीं जेको सो बचा विझो थिए न पाणी जे इलाइक़े में पिया आहियूं, असांखे मदद खपे।
जी, तो आपने यहाँ के मुतासिरीन की बातें सुनी। इस खवातीन का कहना है मुसलसल 15 दिन के से जो ना मैं इस बंद पे बेयार और मददगार बैठी हूँ, ताहल इन ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ना हमें कोई भी इमदाद नहीं की गई, जिसके लिए हम बहुत परेशान हैं। उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया और बाला हुकाम से मुतालबा किया है कि हमारी इमदाद की जाए ताकि कुछ हमारी मुश्किलातें कम हो सकें। जी सैलाब मुतासरीन परेशानी का शिकार हैं। सजावल से खाहिद ताहिरानी आप हमें अपडेट कर रहे थे। मोरू का रुख करेंगे जहां से जानी मोराई हमारे साथ मौजूद हैं। जी जानी मोराई बताएगा मोरू और गिरदोनवा में सूरत हाल क्या है? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ दादू मोरो पुल के मकाम पर, जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल से आपको आगाह करते चलें कि यहाँ पे जो पानी की सतह है वो 3,55,500 का जो है रेला वो यहाँ से गुजर रहा है। जबकि तहसील मोरो के आसपास के जो गांव हैं, मलक, डेपारजा, पुरन और चुनेजा के जो गांव है वो पानी के लपेट में आ चुके हैं। तहसील मोरो की इंतजामिया इरिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से कोई भी रेस्क्यू टीम जो है वो मुकर्रर नहीं कर दी गई है, जिसकी वजह से हमारी मवेशी, हमारी जो घरों का सामान है वो भी पानी में डूब चुका है। उनका ये कहना है कि हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ से जो है वो महफूज मकान पे आ चुके हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ की जो इंतजामिया है वो सिर्फ यहाँ पे फोटो सेशन के लिए आती है, लेकिन उनका कोई भी काम दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोरू से आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे। जानी आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे शुजाबाद का। शुजाबाद से जुनेद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनेद शाह। जी बिल्कुल, दरियाए चनाब पर गट के मकाम पर पड़ने वाले शगाफ की वजह से मुतअद्दिद मवाज़ियात जो हैं वो ज़ेर आब आ गए थे, जिसके अंदर रुकन हट्टी भी शामिल है। मौज़ा रुकन हट्टी में जिस तरफ भी देखें तबाही ही तबाही नज़र आती है। मकान जो हैं वो ज़मी बोस हो चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद हैं, हम उनसे मज़ीद जानते हैं वो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त बहुत ये बस्ती है, गरीब बस्ती, बस्ती सेवड़ा के नाम से मशहूर है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस बस्ती के अंदर बड़े मकानात गिर चुके हैं और पानी इस वक्त भी तकरीबन 4-5 फुट के करीब पानी खड़ा है। लोगों का आना जाना मुश्किल है और रात के वक्त इतनी बदबू होती है, दिन के वक्त भी ये बदबू नज़र आ रही है आप लोगों को। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इलाका मकी की बात को सुना, कहना है कि यहाँ पर कोई सियासी कायदीन भी यहाँ हमारी जो है इमदाद को ना पहुँचे, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनकी वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील है, खुदारा हमारे दुखों का मदावा किया जाए। हमें शुजाबाद से अपडेट करे थे। रुख करेंगे अहमदपुर सियाल का, जहां से मोहम्मद इरफान हरपल हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद इरफान हरपल। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ ये तहसील अहमदपुर सियाल की नवाई यूनिकॉर्न समन दवाना का आबादी का एरिया है और यहाँ पे भी जहाँ पे सैलाब की वजह से लोगों के मकान गिरे हैं, लोगों की फसलें तबाह हुई, उसके साथ साथ जो सरकारी अमलाक है उसको भी शदीद नुकसान पहुंचा है। यहाँ से पानी गुजरता रहा है, जिसकी वजह से ये जो रोड था इसकी बिल्कुल खस्ता हालत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तकरीबन रोड के साइडों पे 5-5, 6-6 फुट जो गड्ढे हैं वो बन चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर जंग से मैं यही अपील करता हूँ कि जहाँ पे दीगर इलाकों की इस वक्त मुरम्मत के हवाले से काम शुरू है, उसके साथ साथ इस इलाके को भी देखा जाए और जहाँ पे इस वक्त सैलाब के नुकसानात हुए हैं वहाँ पे जाके विजिट करके वहाँ के इलाकों को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। जी अहमदपुर सियाल से मोहम्मद इरफान हरपल आप हमें अपडेट कर रहे थे। साथ ही जनूबी पंजाब और सिंध भर से हमारे नुमाइंदगान हमें लम्हा बलम्हा सैलाब और सैलाब से मुतासरा अफराद के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, चेयरमैन पीटीए को ओहदे पर दोबारा बहाल कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे पर बहाल करने का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत के हुक्म के हवाले से आपको अपडेट करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया है। चेयरमैन पीटीए को ओहदे पर दोबारा से बहाल कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे पर बहाल करने का हुक्म सादर कर दिया।
آپ کو اپڈیٹ کریں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی اے کو دوبارہ سے ان کے عہدے پر بحال کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے اور چیئرمین پی ٹی اے کو دوبارہ سے ان کے عہدے پر بحال کر دیا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی اے کو بحال کر دیا ہے۔ فیصل عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی فیصل، بتائے گا دوبارہ سے بحال کر دیا گیا ہے چیئرمین پی ٹی اے کو ان کے عہدے پر؟ بالکل جی، دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل حفیظ الرحمان کی برطرفی کے خلاف جو انٹرا کورٹ اپیل ہے اس پر آج سماعت ہوئی ہے، جس میں جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام امین منہاس پر مشتمل ڈویژن بینچ نے چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے پر بحال کر دیا ہے اور جسٹس بابر ستار کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کو معطل کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی اے کے وکیل سلمان منصور عدالت کے اندر پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ابھی کیس کی سماعت مکمل ہی نہیں ہوئی تھی اور فیصلہ جسٹس بابر ستار نے محفوظ کر کے سنا دیا، تو اس حوالے سے عدالت نے چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے پر بحال کر دیا ہے۔ جی، پی ٹی اے کو عدالت نے عہدے پر بحال کر دیا۔ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا فیصل عباس۔ ناظرین آپ کو بتائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی اے کو ان کے عہدے پر دوبارہ سے بحال کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے پر دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے پر بحال کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی اے کو دوبارہ سے ان کے عہدے پر بحال کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔